का क्या कहना। ओम शांति। 5 अक्टोबर 24 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे, बाबा तुम मानू यही दुखधामर सन्यास कराइवाई आसिछंती। या ही होची बेहदर सन्यास। प्रश्न, सही सन्यासी मानकर सन्यास एवं तुम मानकर सन्यास मध्य मुख्य पार्थक्य कौन रही। उत्तर, सही सन्यासी माने घर द्वार छाड़ी जंगल को चली जाइथांती, किंतु तुमे माने घर द्वार छाड़ी जंगल को जाऊना। घर गृहस्थरे रही सारा दुनिया को कंटार जंगल मन करुछ। तुमे माने बुद्धिरु सारा दुनियार सन्यास करुछ। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानू प्रतिदिन बुझाऊछंती, कहीं तुमे माने अधा कल्पर अबुझा अटना, तेणु तुमको प्रतिदिन बुझाइबाकू पड़ुछि। प्रथमे तो मनुष्य मानू शांति आवश्यक, कारण आत्मा माने वास्तव में शांति धामर निवासी अटंती। बाबा तो सर्वदा शांतिर सागर अटंती। एबे तुमे माने शांतिर वर्षा संपत्ति प्राप्त करुछ। कहती ना, शांति देवा अर्थात आमको यही सृष्टि को निज घर शांति धाम को नहीं जाओ, अर्थात शांतिर वर्षा दियो। देवता मानक आगरे अथवा शिव बाबा आगरे जाई एक कथा कही जे शांति दियो, कहीं शिव बाबा हेउचंती शांतिर सागर। एबे तुमे माने शिव बाबा ठारू शांतिर वर्षा नेउछ। बाबा को स्मरण करी करी तुमको निश्चय शांति धाम को जीवाकू हेबो। स्मरण न करेले मध्य जीव निश्चिंत। स्मरण एइथिपाई करुछ कि मो मुंड उपरे थिबा पापर बोझ समाप्त हो जाओ। शांति एवं सुख एकमात्र बाबा ठारू ही मिलता है, कहीं सी होचंती सुख एवं शांतिर सागर। यह ही होची मुख्य कथा। शांति को मुक्ति मध्य कहा जाए एवं पुणी जीवन मुक्ति एवं जीवन बंध मध्य रही। एबे तुमे माने जीवन बंधन रु जीवन मुक्त हेउछ। सत्य जुगरे कौनसी बंधन रहिबो नाही। गायन मध्य करा जायछि सहज जीवन मुक्ति अथवा सहज सद्गति। एबे दुईटी जाकर अर्थ तुमे संतान माने बुझुच। गति शांतिधाम को कहा जाउछि एवं सद्गति सुखधाम को कहा जाउछि। सुखधाम शांतिधाम पुणी या होछि दुखधाम। तुमे एबे एठारे अछ। बाबा कहउछन्ति पिला माने तुमे शांतिधाम घर को मन पकाओ, कारण आत्मा माने एवं निजर घर को भूली जाइछन्ति। सेइथिपाई बाबा आसी मन पकाई दउछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति, हे आत्मिक संतान माने तुमे घर को जे पर्यंत जाई परिबो नाही, जे पर्यंत मते मने न पकाइछ। एही जोग बल द्वारा तुमर सबु पाप भस्म होइजिब। आत्मा पवित्र होई पुणी निज घर को जीव। तुमे संतान माने जानिछ ଏହା होची अपवित्र दुनिया। एठारे जणे हेले भी पवित्र मनुष्य नाहांती। पवित्र दुनिया को सत्य युग, अपवित्र दुनिया को कलियुग कहा जाउछि। राम राज्य एवं रावण राज्य रही ना। रावण राज्य रे अपवित्र दुनियार स्थापना हेउछि। यह पूर्व प्रस्तुति खेल अटे ना। एकथा वेदर बाबा बुझाउछन्ति। तांकु ही सत्य युग सत्य कहा जाउछि। सत्य कथा तुमे संगम युगर ही शुणुछ, पुणी तुमे सत्य युग को जीव। रावण राज्य पुणी द्वापर आरंभ हेब। रावण अर्थात असुर। असुर केवे सत्य कही न थांती। सेथिपाई एहाकू कहा जाउछि मिछ माया मिछ काया। एठारे आत्मा एवं शरीर उभय मिथ्या अटंती। आत्मारे संस्कार भरी रही थाए। चारिटी धातु रही ना, सोना चांदी तंबा लुहा। आत्मारू सबु खाद बाहरी जाउछि। एही जोग बल द्वारा तुमे खांटी सुना हो जाउछ। तुमे सत्य युगरे थिबा समय खांटी सुना होई रहिथिल। पुणी चांदी रूपा मिसिबा परे चंद्रवंशी कहा जाउछि। पुणी तंबा लुहार खाद द्वापर कली युगरे मिसी थाए। पुणी जोग बल द्वारा तुमे माने जो चांदी तंबा लुहार खाद मिसिछि ताहा बाहरी जाउछि। प्रथमे तो तुमे समस्ते आत्मा माने शांति धामरे थिल। पुणी प्रथमे प्रथमे सत्य युग को आसुछ, तेणु ताकू गोल्डन एजेड कहा जाउछि। वास्तव में तुमे खांटी सुना अट। यही जोग बल द्वारा समस्त खाद बाहरी केवल खांटी सुनारे ही पहुँची थाए। शांति धाम को गोल्डन एज कहा जाए नहीं।
ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗର, ସିଲଭରର ଏଜ୍ ତ୍ରେତା ଯୁଗ, କପରର ଏଜ୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଏଇଠାରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ତ କେବଳ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗୀ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶରୀର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ମିଶିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ଏବଂ ସିଲଭର ଏଜେଡ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତେବେ ଯାଇ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ସମୟ ବାବା ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗରେ ପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେବେ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣି ଯୋଗୀ ଜୀବାତ୍ମା। ଏହିପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ଆତ୍ମା। ନା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ଜୀବାତ୍ମା ପୁଣି ସିଲଭର ଏଜେଡ୍ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଛ, ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଉଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଦୁଃଖ ଧାମର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏହାକୁ ହିଁ ବେହେଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହେଉଛି ହଦର ସୀମିତ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ। ଏହା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ଏହା କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଲା ଫୁଲର ଦୁନିଆ। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏହି କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆରୁ କରୁଥିଲେ। ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହେଲା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ତୁମର ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଯୋଡ଼ିଥିଲ, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ତାହାକୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା କଳ୍ପ ଆସି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଏହାର ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳ୍ପ ଆସି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ସୁଖ ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ମହିମା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର, ଯିଏକି ତୁମକୁ ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଏହି ମହିମା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଛି, କାରଣ ସିଏ ସଦାସର୍ବଦା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେ ହିଁ ଆସି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଅଧା କଳ୍ପ ସୁଖ, ଅଧା କଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ମୂଳ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ତାପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିକାର ଆସୁଛି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ତାହା ହେଉଛି ଅକାଳ ମୂରତ। ସେହି ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ଏହି ଶରୀର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଏହି ଅକାଳ ମୂରତର ସିଂହାସନ ଅଟେ। ସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ଅକାଳ ତଖତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅକାଳ ତଖତ ନୁହେଁ ଯାହା ଅମୃତସରର କାଠରେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅକାଳ ତଖତ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଆସି ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉ ଅଥବା କଳିଯୁଗ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହିଁ ଆତ୍ମାର ତଖତ ଅଟେ। ତେଣୁ କେତେ ଅକାଳ ତଖତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଅକାଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତଖତ ବା ଆସନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ତଖତ ଛାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଖତ ନେଇଥାଏ।
ପ୍ରଥମ ତଖତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ବଡ଼ ହୁଏ। ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ତଖତ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ କାଠର ତଖତ ଯାହାକୁ ଶିଖମାନେ ଅକାଳ ତଖତ କହିଥାନ୍ତି, ତାହା ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅକାଳ ତଖତ ଏହି ଭୃକୁଟି ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ଅଟେ, ଯାହାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଖତ ମିଳିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତଖତ ମିଳିଥାଏ। ତାହାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ତଖତ କୁହାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ସିଲଭର, କପର, ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ତଖତ ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ତଖତ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଏପରି ଦୈବୀ ତଖତ ମିଳିବ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ତଖତ ମିଳିଛି। ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ତଖତ ରହିଛି। ପୁଣି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଦେବତାଙ୍କର ତଖତ ମିଳିବ। ଏ କଥା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ, ଯାହା ତୁମର ଅସଲି ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ, ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏହି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତୁମର ବୈରାଗ ଆସିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ଅଟେ। ତୁମର ଭଲ ହିଁ ଭଲ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ହଠଯୋଗ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଅଧପତନରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବେହେଦର ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହୋଇଗଲା ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ବାବା ହିଁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ମୂଳ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା କୌଣସି ସଂସ୍କୃତରେ ତ ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ମନ୍ମନା ଭାବର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ତାହା କେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରାମା ଏପରି ତିଆରି ହୋଇଛି, ପଛରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ସେମାନେ ବାକି ସମୟ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଛରେ ଆସିଲା ବାଲା ଏଠାରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ସୁଖ, ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଦୀପାବଳିରେ ଅନେକ ପୋକ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦେଖିବ ସେ ସବୁ ପୋକ ମରି ପଡ଼ିଥିବେ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର କି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ସେମାନେ ଯେପରି ପଶୁ ସଦୃଶ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ, କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାବା ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଘଣ୍ଟା ଯୋଗରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯୋଗ କରି କରି ଶେଷରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ପାପ ରହିଯିବ, ତେଣୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ହିସାବ କିତାବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖ, ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସେମାନେ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେନ୍ସିବୁଲ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ତ 100% ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଏବେ ନନ୍ସେନ୍ସିବୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହିଁ 100% ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 100% ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଏଇମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ତ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡେନାଇଷ୍ଟି କୂଳର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଡେନାଇଷ୍ଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡେନାଇଷ୍ଟି ଠାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ଭାରତରୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏବେ ଭାରତ ଭୋକରେ ମରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲେଉଟି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏଠାରୁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୀରାଲୀଳା ଆଦି ସେଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ପୁଣି ଧନ ଭାରତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତ ମିଳିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆସି ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତରେ ଚାଲୁଛ। ତୁମେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ହଂସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ହେବୁ। ହଂସ ଆମେ ସେହିର ଅର୍ଥ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ବାଜୁଲି ପାଦ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଲେଉଟିବା ଖେଳ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଦୈବୀ ଗୁଣରୁ ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ କରିଦେଉଛି। ଅପବିତ୍ର ହେବା ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଅଟେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ସ୍କଲରସିପ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ କଟିବ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 2. ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ବେହେଦର ବୈରାଗ କରି ନିଜର ଅସଲି ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, କର୍ମର ହିସାବ କିତାବକୁ ଜାଣି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ଭବ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ନିଜର ମନକୁ ହଲଚଲ କର ନାହିଁ ବା ସ୍ଥିତିକୁ ତଳ ଉପର କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିଗଲା ତେବେ ତାକୁ ପରଖିନିଅ ଏବଂ ଦୂରରୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଏବେ ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ସାଥିରେ ରହିଥିବେ ତେବେ ମାୟା ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବାଲା ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୋର ଲିରୁ 3 ସମାନ। ମୁଁ କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ।